سرمایہ میں خواتین کو ہمیشہ آگے رکھا ہے، اور ممالک ہوں گے جہاں اور آج عورتیں ادب اور لٹریچر میں نام کما رہی ہیں۔ ہماری اگر پرانی تاریخ دیکھیے تو ودیوتما، گارگی، اور اس کے بعد آج کے عہد میں مہادیوی ورما، مادھوی لتا شکلا، جانے کتنے نام ہیں۔ اور اگر اب میں اپنی قدیم تاریخ پر نظر ڈالوں تو زیب النساء مخفی، ناہید، سارا شگفتہ، شاہجہاں بانو یاد دہلوی، ادا جعفری، جانے کتنے نام ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو آفتاب و مہتاب کی طرح جگمگایا۔ نہ صرف جگمگایا بلکہ مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بتایا کہ اگر لفظی نظام پر کہیں بات ہوگی تو عورت پیچھے نہیں ہے۔ آئیے اس عظیم شاعرہ کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ جس نے اپنی عمر کی بہت کم منزلیں طے کی اور پوری دنیا کو مسخر کر کے بتا دیا کہ شاعری کے حوالے سے اگر تفسیر کا فن کسی کو معلوم ہے تو ہم مردوں کو للکار بھی سکتے ہیں، پھٹکار بھی سکتے ہیں، اور ان کو ان کا صحیح مقام بھی بتا سکتے ہیں۔ محترمہ شبینہ ادیب اپنے منفرد لہجے، اپنے منفرد انداز، اپنے منفرد تیور کے لیے پوری دنیا کا سفر کر چکی ہیں۔ نہ صرف سفر کر چکی ہیں بلکہ جہاں جہاں ان کا اعزاز ہوا تو یہ کہہ کے اعزاز ہوا کہ ہندوستان کو نوازا جا رہا ہے، ہندوستان کو سمان دیا جا رہا ہے۔ آئیے شبینہ ادیب سے اس کی خوبصورت شاعری سنیں۔ انشاءاللہ آج کی بہت ہی خوبصورت صدارت میری بہن شگفتہ خان صاحبہ، میرے محترم شبیر بھائی جن کا مشاعرہ شاید پہلی مرتبہ مجھے سہارنپور میں شبیر بھائی کے ہی حکم پر میری حاضری ہوئی تھی۔ اب سے تقریباً مجھے یاد آ رہا ہے 16-17 سال پہلے۔ اور آج آپ کی محبتیں یہ ہیں کہ میں اطراف میں جہاں بھی آتی ہوں ہمیشہ وہی محبتیں آپ سب سے لے کر جاتی ہوں۔ بہت خوبصورت صدارت ہے، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج ہماری بہنوں نے سبھی نے اتنی اچھی شاعری پڑھی اور آپ نے سب کو بہت ہی محبتوں سے نوازا، آپ نے سب کو اپنی دعائیں دی۔ مجھ ناچیز کو بھی آپ سے یہی امید ہے کہ جب میں پڑھوں گی تو آپ سب سے دعائیں ملیں گی، بہت ساری امیدیں ہیں آپ سب سے۔ میری اپنی کوشش یہ رہتی ہے کہ جب بھی میں جاؤں تو کچھ نئے شعر آپ کی خدمت میں حاضر کروں، تو میں کچھ نئے شعر چاہتی ہوں کہ پہلے پڑھوں جس سے مجھے لگے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں۔ ماحول چاہتی ہوں آپ سے وہی، یہ ناچیز گزارش کرتی ہے، دعائیں چاہتی ہوں۔ تمہارا غم پنپتا ہے، تمہاری یاد رہتی ہے، تمہارا غم پنپتا ہے، تمہاری یاد رہتی ہے، تمہارا غم پنپتا ہے، تمہاری یاد رہتی ہے، ہمارے دل کی بستی مستقل آباد رہتی ہے، ہمارے دل کی بستی مستقل آباد رہتی ہے، تمہارا غم پنپتا ہے، تمہاری یاد رہتی ہے۔ جس طرح سے بھی سنا میں شکر گزار ہوں، کیونکہ صبح ہونے کو ہے اور میں سمجھ سکتی ہوں۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں کہ مجھ ناچیز کے لیے ہی آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میری بہت ہی سینئر میری بہن ترنم کانپوری نے مجھ سے پہلے پڑھ لیا، بہرحال کیا مجبوری تھی میں نہیں جانتی۔ میں گانا چاہتی ہوں اور اس شعر کے لیے میں خصوصی توجہ آپ سب سے چاہتی ہوں۔ میں آپ سب کو جوڑتی ہوں اس شعر سے، سماعت کریے۔ سفر میں حادثوں سے اس لیے محفوظ رہتی ہوں، سفر میں حادثوں یاد رہتی ہے، سفر میں بھی مجھے قرآن کی آیت یاد رہتی ہے، سفر میں بھی مجھے قرآن کی آیت یاد
रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी तरह आप सुन रहे हैं। शेर देखें, यहाँ चालाक मुजरिम को सजा कोई नहीं मिलती, यहाँ चालाक मुजरिम को सजा कोई नहीं मिलती, यहाँ चालाक मुजरिम को सजा कोई नहीं मिलती। चरागों को बुझा कर भी हवा आजाद रहती है, चरागों को बुझा कर भी हवा आजाद रहती है। तुम्हारा गम पनपता है, तुम्हारी याद रहती है। और मक्ते का शेर आप सबको शरीक करती हूँ, आप सबको जोड़ती हूँ, दुआ चाहती हूँ, हाजिर करती हूँ। सुनिए। शबीना हम कभी बाहर के रंगों में न डूबेंगे, शबीना हम कभी शबीना हम कभी बाहर के रंगों में न डूबेंगे, शबीना हम कभी बाहर के रंगों में न डूबेंगे। हमें अपने बुजुर्गों की नसीहत याद रहती है, हमें अपने बुजुर्गों की नसीहत याद रहती है। तुम्हारा गम पनपता है, तुम्हारी याद रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से जाए कि मेरे शेर को कुचल कर ना जाए, मुझे ऐसा ना लगे कि आप मेरे शेर के गीत के लिए बहुत सारे भाइयों का हुक्म था। मैं वो गीत बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर करूंगी, लेकिन एक बिल्कुल नया गीत मैं चाहती हूँ, ईरान से मुताल्लिक मेरा ये गीत है, तो आप सब अगर जुड़कर सुनेंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। उसके बाद गुजरात का गीत आप सुनना चाहते हैं, मैं आपको जोड़ती हूँ। हमारी बहन का गीत था गुजरात के गीत, मैं एक गीत हाजिर करती हूँ। समाज के लिए थोड़ा सा इस नाचीज से जुड़ जाए ताकि पढ़ने में मुझे अच्छा लगे। सुने कि ये ईरान पे तोहमत एक मक्कारी है, जुड़िएगा इसके। ये ईरान पे तोहमत एक मक्कारी है, तेज पे कब्जा करने की तैयारी है। ये ईरान पे तो लगना चाहिए कि मैं सहारनपुर में पढ़ रही हूँ और आप सब जुड़कर सुन रहे हैं। ये ईरान पे तोहमत एक मक्कारी है, तेज पे कब्जा करने की तैयारी है, तेज पे कब्जा करने की तैयारी है। और पन से जोड़ती हूँ, आप सब शरीक हो कि जिक्र यही है बस्ती बस्ती और घर घर, जिक्र यही है बस्ती बस्ती और घर घर। उसकी लालच उसको फिराती है दर दर, उसकी लालच। और आप पहुंच रहे होंगे उस बंद तक कि जिक्र यही है बस्ती बस्ती और घर घर, उसकी लालच उसको फिराती है दर दर। काबुल में आई थी उसको कैसे नजर, काबुल में आई थी उसको कैसे नजर, आज है उसकी नजरें तेल की दौलत पर। अमेरिका का राजा एक भिखारी है, तेल पे कब्जा करने की तैयारी है, तेल पे कब्जा करने की तैयारी है। और पर देखें कि कत्ल करेगा जो मासूम इंसानों का, कत्ल करेगा जो मासूम इंसानों का, सुर्ख मिलेगा दामन रेगिस्तानों का, सुर्ख मिलेगा दामन रेगिस्तानों का। एक है माँ को साथ मिला है
आप सब तशरीफ फरमा है। बंदे के कि जान की बाजी हर जाबाज लगाएगा, जान की बाजी हर जाबाज लगाएगा, इस्लामी परचम यूं ही लहराएगा, इस्लामी परचम यूं ही लहराएगा, दुश्मन दी अब कोई नहीं बच पाएगा, जो आगे आएगा मारा जाएगा, दुनिया पे इस्लाम का लश्कर भारी है, दिल पे कब्जा करने की तैयारी है, दिल पे कब्जा करने की तैयारी है। और बंदे कि शैतानी लश्कर पे कयामत ढाएंगे, शैतानी लश्कर पे कयामत ढाएंगे, हम हैं हुसैनी दुनिया को बतलाएंगे, हम हैं हुसैनी दुनिया को बतलाएंगे, अपनी हिम्मत को बारूद बनाएंगे, अपनी हिम्मत को बारूद बनाएंगे, जाके हम तोपों से टकरा जाएंगे, हमको शहादत अपनी जान से प्यारी है, दिल पे कब्जा करने की तैयारी है, दिल पे कब्जा करने की तैयारी है। बहुत खामोश हो गए थे तो इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह से आपको अपने शायरी से जोड़ती हूँ। एक हुक्म है, अगर इजाजत हो तो मैं उसकी तामील करूँ। गुजरात बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं अब कुछ नहीं, जो मुझे आप हुक्म दें मैं उसकी तामील पे हासिल करूँ। मैं पढ़ती हूँ, गुजरात के वाक़े को ज़हन में रखें, इससे पहले भी आपने सुना इंशाअल्लाह। मैं बिल्कुल गुजरात के गीत के लिए इससे पहले भी मुझे हुक्म, आप सबको जोड़ती हूँ और दुआ चाहती हूँ शरीक करके सुनो। खून में डूबा अमन का पैकर देखा है, खून में डूब, इस तरह से लगे कि आप पहली मर्तबा सुबह है, मूड बना दीजिए उसी तरह से पढ़ने का। खून में डूबा अमन का पैकर देखा है, जख्मी जख्मी एक कबूतर देखा है, जख्मी जख्मी एक कबूतर देखा है, जलते हवेली जलता चापर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। बस देखिए कि नाम मेरा मजलूम है, मैं एक लड़की हूँ, नाम मेरा मजलूम है, मैं एक लड़की हूँ, जो देखा है मैंने वो बतलाती हूँ, जो देखा है मैंने वो बतलाती हूँ, घर घर आग लगाई है गद्दारों ने, घर घर आग लगाई है गद्दारों ने, इज्जत लूटी धर्म के ठेकेदारों ने, इज्जत लूटी धर्म के ठेकेदारों ने, धरती पे शैतान का लश्कर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। और एक वाकया जो मैंने नज़्म किया है आप सबको भी मालूम है, मैं हाजिर करती हूँ कि शर्म से गर्दन खम कर ली है बानों ने, शर्म से गर्दन खम कर ली है बानों ने, ऐसा घिनौना खेल रचा इंसानों ने, ऐसा घिनौना खेल रचा इंसानों ने, कोई दरिंदा भी न करे वो काम किया, कोई दरिंदा भी न करे वो काम किया, माँ के पेट को चीर के बच्चा मार दिया, माँ के पेट को चीर के बच्चा मार दिया, मासूमों को तलवारों पर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। और वहाँ का एक सच, वहाँ की एक हकीकत आपके सामने हाजिर है। आईनों की ताक में सब पत्थर दिल थे, आईनों की ताक में सब पत्थर दिल थे, वर्दी में भी माँ
اس گیت کا آخری بند میں بے پناہ شکر گزار ہوں آپ سبھی حضرات کی کہ بہت ہی اچھی طرح آپ اس ناچیز کو سن رہے ہیں. بند دیکھیں. ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے, جس نے دیکھا منظر آگ اگلتا ہوا, جس نے دیکھا منظر آگ اگلتا ہوا, جس نے دیکھا گھر والوں کو جلتا ہوا, جس نے دیکھا گھر والوں کو جلتا ہوا, لے کے شعلے وہ بھی نکل آئے نہ کہیں, لے کے شعلے وہ بھی نکل آئے نہ کہیں, رخ تصویر کا الٹا ہو جائے نہ کہیں, رخ تصویر کا الٹا ہو جائے نہ کہیں, شیشے کی آنکھوں میں پتھر دیکھا ہے, ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے, ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا. بہت بہت شکریہ. یہاں پر موجود سہارنپور کی باذوق, باادب اور مہذب عوام